Good morning, everyone. I think my team has wrote a very extensive info about me. That's too big. Sorry for that. And I think they have read everything. So let's start with the evolution, how we evolved. From a monkey or a chimpanzee, this beautiful body has been created over the time. But as a human being, we are just not body. We have something else. We have our brains, we have our minds. We have somebody behind everything who is saying, my body, my mind. Who is that person? If somebody behind those things, he is saying, this is my body, my mind or my brain, who is he? So when this body has evolved from a monkey to this beautiful form, when a brain has been evolved over the time, if the mind has been evolved over the time, the person or the being who is saying my body, my brain, my mind, that must have been evolved. And that is the consciousness from where we see. And India being the leader in this thing, when you go outside India and you talk about the spirituality, they only listen to the Indians. We are the inventor of this thing. And we are lacking behind. That's what we call the consciousness education. If you evolve as a conscious being, you can deal with everything. In the era where AI, what is AI? AI means computers, the machines around us are becoming conscious. What is the answer? What is going to be the answer? Making our students, making ourselves more and more conscious. I was reading an article, I think 7-8 years back, a Google scientist looking at the development of the AI in his lab. He left the job, he realized it is a big threat to the humanity, and he started working on the human consciousness. And that's where I realized, yes, this is going to be the future. It was, I think, 2014, 15, around that time when I left the job, I was researching in the education field. That's where I thought, this should be the education. That's how we named ourselves Life Education. Let's prepare for life, because difference is in our departments. This is physics department, this is maths department, this is economic department, this is something else. But life is integrated. Life is integrated. Life doesn't differ. When we were teaching for UPSC, I always used to tell my students, एक बातमीदार बातमी आणतो आणि front page ला बातम्या लागतात. Those are facts. But as a UPSC students, you need to analyze it and see it integratedly, because you have to see that fact from an economic point of view, from a historical point of view, from a geographical point of view. आणि त्यानंतर जे मत येतं आणि जे editorial येतं ना, that's intelligence, that's wisdom. Memorizing the facts is not intelligence. So आत्ता जर जग एवढ्या फास्ट बदलतंय, we were just talking about, आणि मी आत्ता सकाळी एक व्हिडिओ बघत होतो, NVIDIAचा एक CEO आहे, NVIDIA if you know, जेवढ्या AI कंपनीज आहेत, एक मी ओरॅकलच्या फाउंडरचा एक मागे इंटरव्ह्यू बघत होतो, तो सांगतो की एनव्हीडियाच्या फाउंडरला मी आणि एलॉन मस्क वी वर जस्ट बेगिंग की आम्हाला त्या सीपीयूज दे, बिकॉज हे तुम्ही ऐकलं असेल बऱ्याच लोकांनी, बिकॉज अँड तो एनव्हीडिया वॉज क्रिएटिंग गेमिफिकेशन, गेम रिलेटेड कंपनी होती, पण त्यांनी काय केलं, दे इन्व्हेंटेड फ्यू थिंग्स फॉर द गेम, बट गेमर्स आर द अडॉप्टर्स. गेमिंग मधले लोक ना नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी लवकर अडॉप्ट करतात, ते तिथे वाढत गेलं. आणि then they realized की it is helpful for the AI and they become the biggest company. Last 1-1.5 वर्षामध्ये त्यांनी ॲपल वगैरे या सगळ्या कंपनींना सगळ्यांना बीट केलेलं आहे. सध्या त्यांना कुणीही कॉम्पिटिटर नाही आहे. अँड दॅट फाउंडर इन द मॉर्निंग आय वॉज वॉचिंग वेन आय वॉज कमिंग फ्रॉम होम फ्रॉम ऑन टू पुणे युनिव्हर्सिटी, आय वॉज वॉचिंग अ व्हिडिओ वेर ही सेज in future, within few years, every moving thing will be a machine. एव्हरी मुव्हिंग थिंग, म्हणजे तुमची गाडी असेल, तुमच्या घरात काम करणारा काकू असतील, तुमचा ड्रायव्हर असेल, एव्हरी मुव्हिंग थिंग, इंडस्ट्री ऑटोमेशन होतात, एव्हरी मुव्हिंग थिंग विल बी मशीन्स अँड AI. जस्ट इमॅजिन. आणि तो माणूस वेडा नाही आहे, त्या माणसाने काहीतरी क्रिएट केलंय आणि तो सध्या जगातला सगळ्यात पॉवरफुल. अगदी एलॉन मस्कची कंपनी जी बिल्ड झाली आहे त्याच्या सीपीयूजवर बिल्ड झालेली. एलॉन मस्क एनव्हीडियामुळे आहे, ओपन एआय एनव्हीडियामुळे आहे. इव्हन डीपसीक जी आहे, डीपसीक सुद्धा एनव्हीडियामध्ये आहे. डीपसीक जी चायनाविषयी तुम्ही वाचला असेल, आणि डीपसीकला ते सीपीयू कसे गेले
हे विचारणा करण्यासाठी त्या जेनसँगला सीईओला ट्रम्पनी लगेच दुसऱ्या दिवशी बोलवलं होतं व्हाईट हाऊसला. आता रिसेंट 8-15 दिवसापूर्वीची बातमी आहे. तो माणूस म्हणतोय की आपल्या अराउंड जेवढ्या मुव्हिंग थिंग्स आहेत दॅट विल बी AI अँड मशीन्स. व्हॉट विल ह्युमन्स विल डू. तुम्हाला माहिती आहे आत्ता जगात जेवढा कोड आहे 1.5 वर्षापूर्वीचा आकडा मला माहिती आहे, बिकॉज आय मेट अ व्हेरी इमाद. I had a conversation with him. He said 65% of the code generated and available is AI generated. 1.5 वर्षापूर्वी. आज तो 80% क्रॉस झाला असेल, कारण आता AI ची स्पीड वाढते. त्याच्यामध्ये सगळ्यात आधी कोण किक आउट होईल माहितीये कंपनीज मधनं? आउटसोर्स जे काम केलं जातं, इंडिया. त्याच्यामुळे तुम्हाला वाटत असेल फॉरेनवरनं आपले मित्र परत येत आहेत, इंडियन इकॉनॉमी चांगली होते म्हणून. नाही, त्यांना बाहेर काढणे, त्यांना माहिती आहे आता बाहेर निघावं लागेल. इंडियामध्ये जे आउटसोर्स काम केलं जातं ते तर लगेचच बंद होऊन जाईल. जस्ट फ्यू मंथ्स अँड यू विल रिअलाइज दिस. दिस इज हॉरिबल. दिस इज गोइंग टू बी रिअली अ टफ सिच्युएशन इफ यू डोंट प्रिपेअर. मी 2-3 आम्ही वर्कशॉप केले, तिथे केन रॉबिन्सनचं मी नेहमी नाव घेतलं. केन रॉबिन्सन इज द लीडर. ही पास्ट अवे फ्यू इयर्स बॅक. केन रॉबिन्सन इज द लीडर इन क्रिएटिव्ह एज्युकेशन. तो लंडनमध्ये राहत होता, नंतर US गेला. US आणि वेस्टर्न कंट्रीजमध्ये तो क्रिएटिव्ह एज्युकेशनवर काम करायचा. त्याचा मी पहिला व्हिडिओ बघितला होता 2014 व्हेन आय लेफ्ट माय जॉब. आय वॉज रिसर्चिंग. आणि तो माणूस मला एखाद्या माझ्या टीचरसारखा वाटायला लागला होता आणि आय यूज टू फॉलो हिम फॉर एव्हरीथिंग. पण 1.5 वर्षानंतर त्याचा एक व्हिडिओ आला जिथे तो म्हणतो, लेट्स टीच अवर स्टुडंट्स, अवर किड्स क्रिएटिव्हिटी, लेट देम बिल्ड क्रिएटिव्ह थिंग्स, अँड क्राऊड फ्रॉम इंडिया अँड चायना आर अवेलेबल टू वर्क ऑन दॅट. And that is what exactly happening. All these years, what is happening? They are building Google, they are building OpenAI. OpenAIचा CEO इथे येतो आणि तो म्हणतो की नाही, इंडियाने नाही होणार आहे, उगीच यांनी रेसमध्ये पडू नये. हे त्याचं स्टेटमेंट होतं इंडियामध्ये येऊन. वी आर अ 140 crore population. Just imagine what is happening around us. जर ते माकडाचं शरीर ना, इथे कॉन्शियसनेस सुद्धा डेव्हलप झाला असेल माकडापासून हे शरीर, आणि दॅट इज द जर्नी, दॅट इज द इव्होल्युशन. आपण सगळे, वी ऑल वर गॅदरर्स अँड हंटर्स. फ्रॉम देअर वी मूव टू फार्मिंग, फ्रॉम देअर वी मूव टू इंडस्ट्रियलायझेशन, फ्रॉम देअर वी मूव टू computers, IT, then we moved to AI, and AI has just passed away. AI singularity is equal to काय होईल माहिती आहे? ज्या दिवशी AI सिंग्युलॅरिटी होऊन जाईल, होल ह्युमॅनिटीचा इंटेलिजन्स आणि एका AI मशीनचा इंटेलिजन्स विल बी सेम. आणि दॅट डे इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट. आपण जे काही शिकवतोय ना, खूप मोठं डिस्ट्रप्शन होणार आहे. जस्ट इमॅजिन, या गोष्टी आपल्याला आत्ता माहिती होत आहेत, या गोष्टीवर लोक काम करून प्रोडक्ट बनवत आहेत कुठेतरी. व्हॉट विल हॅपन टू अवर किड्स इफ टीचर्स लाईक अस are knowing it for the first time? What will happen to the next generation? We have to take the responsibility. That's where when somebody was describing our profile, we always say we want to bring startup education to the formal education system, because that is the future. But when you say startup, we always think it is a difficult thing. It is a very difficult thing, business build karna वगैरह वगैरह. No, it is a simple thing. It is, for me, it is just following your dreams. Following your dreams, your passion, and building something. म्हणजे एक सिंपलची गोष्ट बघा, हाऊ मनी कंट्रोल्स अस. फॉर मी मनी इज इक्वल टू फ्रीडम. तुम्ही इथे आलायत कारण तुम्हाला कोणीतरी सांगितलंय काहीतरी मंथली शेवटी कोणीतरी काहीतरी देणार आहे. दिस इज हाऊ मनी कंट्रोल्स अस. पण ज्या दिवशी जस्ट इमॅजिन करा, यू हॅव ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, जो तुम्हाला लागणार आहे, कुणाची गरज 20 कोटी असेल, कुणाची 100 असेल, कमी जास्त. व्हॉट यू विल डू? आपण काय करू बरं? वी विल डू what we love, what you are passionate about. Startups give that opportunity you from the beginning to find out what you love, what you are passionate about, and start working on that and enjoy that journey. आणि बऱ्याच वेळेस तुम्हाला वाटत असेल, म्हणजे मी ते अनुभवलंय, even if you don't get money out of it, you love that thing, you continue doing and you don't fall out of the system. स्टार्टअप्स आणि बिझनेसेसमध्ये एक फरक आहे. नेहमी लोक ना एक गल्लत करतात. देर इज अ डेफिनेशन ऑफ ऑन्टरप्रिनरशिप. ऑन्टरप्रिनरशिप हा शब्दच खूप अवघड वाटतो ना. ऑन्टरप्रिनरशिप, इनोव्हेशन, हेवी वर्ड्स आहेत. हे वर्ड्स ते आर्ट्स कॉमर्सवाल्यांना तर वाटत असेल हे आपले नाहीच आहेत, इंजिनिअरिंगचे आहेत लिटरली. पण ते एवढे इझी आहेत ना. इट्स व्हॉट ह्युमन बिईंग्स आर क्रेविंग फॉर. ह्युमन बिईंग्स जस्ट क्रेव फॉर क्रिएटिव्हिटी. ह्युमन बिईंग्स आर एन्कोडेड टू क्रिएट. पण आपण ना त्याच्यामुळे, म्हणजे ही गोष्ट इथे बोलू शकतो, सगळे प्रौढ आहेत म्हणून. दॅट्स वाय वी आर गेटिंग अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द क्रिएटिव्ह थिंग्स. दॅट्स वाय वी आर गेटिंग अट्रॅक्टेड टू द अपोजिट सेक्स. दिस ऑल इज एन्कोडेड आउट ऑफ क्रिएटिव्हिटी. एव्हरीथिंग इज क्रिएटिव्हिटी.
पण लोक त्याला कुठेतरी खूप लो लेवलनी बघतात रॅदर दॅन गोईंग इन टू द नेक्स्ट थिंग. सो तिथे कुठेतरी आपल्याला शिकावं लागेल की व्हॉट इज ऑन्टरप्रिनरशिप. ऑन्टरप्रिनरशिपची एक सिम्पल डेफिनेशन आहे. ऑन्टरप्रिनर्स आर दोज पीपल who start business or businesses taking financial risk in the hope of profit. Business, financial risk आणि profit. This is business. Okay. हे समजून जातं. But how it is to be done. आपल्याला ना डेफिनेशन्स आणि त्याच्यातल्या प्रक्रिया याच्यामध्ये खूप गल्लत होते. आपल्या बाजूला जे काही इथे आहे ना, somewhere somebody imagined it की तो माईक असाच का असावा, असाही असू शकतो ना, तो हलत राहतो. So somebody imagined it and they have created it. कुणीतरी हा डायस बनवला असेल, कुणीतरी चेअर बनवली असेल. आधीच्या चेअर्स वेगळ्या होत्या, त्यांनी अशा का बनवल्या. सो somebody imagined it. So everything around you, whatever was created by some entrepreneur. कुणीतरी ते एन्व्हिजन केलं म्हणून ते अस्तित्वात आहे. सो एव्हरीथिंग इज ऑन्टरप्रिनरशिप. Everything is entrepreneurship. You have to just understand what they were doing. They do only 3 things. This is the crux of startup or any business. They solve the problems and create value. But we think money creation. No, they solve problem first, create value to somebody. They create value of 100 rupees. You pay them less than 100 or around 100. If you create value of 1000 rupees, they pay you 1000 rupees. So it's about solving the problem, adding value to somebody's life. This is the first and basic golden principle of any startup or any business. Second thing, they solve the problem but in a better way and they add value. For example, आधी माईक्स वेगळे असायचे, आताचा माईक वेगळा आहे. They solve this problem in a better way. आता मला तो माईक नाही लावायचा, तो हलत राहतो, स्टँड लावावा लागतो. They solve the problem in a better way and adding value. Again, these 2 words, problem and adding value. Third, some people, they don't go into the problems, they follow their passion. And by following their passion, a musician, just imagine A.R. Rahman. Is he solving your problem? No. He's adding value to your life. But following your passion and adding value to somebody's life is also possible. And this third category, I always believe, this third category is most of the times startup starts this way. Because unless and until you are passionate about your idea or your company, you cannot survive that initial struggle. There is a book you might have heard, all of you might have heard or some of you might have read, Rich Dad Poor Dad. रॉबर्ट कियोसाकी एक क्वाड्रंट देतो, तो खूप सुंदर क्वाड्रंट आहे. एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉईड, बिझनेसमॅन, इन्व्हेस्टर. हे एवढं आय ओपनर होतं माझ्यासाठी. आय वॉज इन कॉलेज व्हेन आय रेड इट, की एक एम्प्लॉई काय म्हणतो बरं. हे खूप सिम्पल आहे, पण कधी कधी काय असतं, मला एक गोष्ट माहितीच नाही आहे आणि मी ती पहिल्यांदा बघतोय ना, इट इज जस्ट सो शॉकिंग की ते आपल्याला का शिकवलं गेलं नाहीये. आपल्याला फक्त एम्प्लॉई माइंडसेट शिकवला गेलाय. एम्प्लॉई काय म्हणतो, मी तुमच्याकडे 8 तास येईल, महिन्याच्या एंडला तुम्हाला जे शक्य आहे 50, 100 तेवढे 1000 मला द्या, त्यानुसार मी काम करतोय. सेल्फ एम्प्लॉईड काय म्हणतो, मला कुणाकडे जायची गरज नाही, आय हॅव दॅट स्किल, आय विल यूज इट, आय विल बिल्ड समथिंग अराउंड इट अँड आय विल अर्न. बिझनेसमन म्हणतो की माझ्याकडे हे स्वप्न आहे, हे विजन आहे, 10 वर्ष 20 वर्ष लागतील. तो तेवढा वेळ विश्वास ठेवतो, तो एम्प्लॉईजवर विश्वास ठेवतो, तो काही सेल्फ एम्प्लॉईड लोकांना काम देतो प्रोजेक्ट बेसिसवर. सगळ्या गोष्टींवर विश्वास ठेवून तो काहीतरी क्रिएट करतो आणि आफ्टर 10 years ही स्टार्ट्स अर्निंग. एक इन्व्हेस्टर असतो, तो अशा बिझनेस आयडियाजवर, त्यांच्या विजनवर, त्या बिझनेसमनवर विश्वास ठेवतो, काही रुपीज इन्व्हेस्ट करतो आणि ओव्हर द टाइम तो पण कमवतो. जस्ट आस्क युअरसेल्फ वन क्वेश्चन, एम्प्लॉई आणि सेल्फ एम्प्लॉईड लोकांनी काम करणं बंद केलं, त्यांच्याकडे पैसा येईल त्या महिन्यात? नाही येणार. पण ज्या लोकांनी आपला बिझनेस बिल्ड केलाय, इन्व्हेस्टरने आपले पैसे इन्व्हेस्ट केले, इवन इफ दे स्टॉप वर्किंग इन देअर कंपनीज, इवन देन दे विल बी अर्निंग मनी. दिस इज द डिफरन्स बिटवीन मनी अँड वेल्थ. पैसा आणि संपत्तीमध्ये खूप 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 मोठा डिफरन्स आहे आणि आपण सगळे पैशांसाठी काम करतोय. वी डोंट हॅव एनिथिंग टू पास ऑन टू अवर चिल्ड्रन. आपण आपली मंथली सॅलरी नाही पास ऑन करू शकत. आपण जे कर्ज काढून घर घेतो आणि एखादी गाडी घेतो ती आपण देऊ शकतो, त्या व्यतिरिक्त काही नाही. दॅट्स नॉट संपत्ती. संपत्ती, जस्ट इमॅजिन, इफ यू हॅव ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, इफ यू कॅन पास दॅट मनी टू युअर चिल्ड्रन, व्हॉट काइंड ऑफ फ्रीडम ही विल हॅव. मी नितीन कामतला बोलत होतो एकदा. इफ समवन ऑफ यू माइट नो नितीन कामत, माहिती आहे कोणाला? झिरोदा. त्याचं एक आत्ताच एम काय लाईफचं माहिती आहे?
तो म्हणतो की मला माझ्या मुलाला ना पॅशन शोधायला मदत करायची, म्हणजे त्याचं पर्पज ऑफ लाईफ शोधायला मदत करायची. माझ्या आयुष्याचा आता पर्पज एकच आहे, त्याचं पर्पज शोधायला मदत करायची आहे. कारण त्याला माहिती आहे मटेरियली त्याने आय थिंक 4 वर्षापूर्वी ॲज अ CEO 100 crore सॅलरी घेतली होती एका वर्षाची. त्याच्या मुलाला पैशांसाठी काम करायची गरज आहे का? त्याचा मुलगा काय करेल तो शोधेल की मला काय करायचंय, आणि त्याच्या वडिलांचं एम काय, त्याला पर्पज शोधून देणं. सो मनी गिव्स यू दॅट फ्रीडम, आणि स्टार्टअप्स गिव्स यू दॅट अपॉर्च्युनिटी टू क्रिएट अनलिमिटेड वेल्थ विदिन अ लिमिटेड स्पॅन. अगेन आय एम सेइंग बिझनेसेस, some of the orthodox businesses, they don't create that kind of money in limited time. But आत्ताच्या स्टार्टअप्स मध्ये तुम्ही बघितलं असेल, बायजूस वॉज $22 billion. 2 लाख कोटी, लाखो कोटी रुपये. 1 billion is equal to around 86,000. आपल्याकडे हजारो कंपनी बनवू शकतात तशा. बिकॉज इफ वी कम्पेअर अवर पॉप्युलेशन ना, why people are investing and coming to your country? They don't love your country. You are a market for them. Because economy runs on 2 things, क्रिएशन अँड कन्झम्पशन, अँड यूथ क्रिएट अँड यूथ कन्झ्युम. म्हातारे लोक क्रिएट पण करू शकत नाहीत आणि कन्झ्युम पण करत नाहीत, इकॉनॉमी शटडाऊन व्हायला लागते. आपल्याकडे ते आहे, म्हणून लोक इन्व्हेस्ट करतायत, म्हणून लोक आपले प्रोडक्ट्स इथे लॉन्च करतायत, म्हणून लोक आपलं पॉलिटिक्स आणि आपल्या गोष्टी कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न करतायत. दिस इज अन अपॉर्च्युनिटी, दिस डेमोग्राफिक डिव्हिडंड. तुम्ही जर एक आकडा बघितलात ना, ते क्वाड्रंट विषयी ना मी दरवेळेस 2 दिवसांपासून एक गोष्ट विसरून जातोय सांगायला दोन्ही लेक्चरमध्ये. लेट्स लुक ॲट दिस इन अ डिफरंट पर्स्पेक्टिव्ह. एम्प्लॉई म्हणतोय माझ्यावर विश्वास नाही, मला कुणाजवळ तरी जावं लागेल, तो मला जे सांगेल ते मी करेल आणि करेल. बघा त्याचा लिमिटेड विश्वास आहे. सेल्फ एम्प्लॉईड म्हणतो माझ्यावर विश्वास आहे, मी माझी जर्नी करेल, दर महिन्याला काय कमवायचं ते माझ्या स्किल सेटवर कमवेल, कुणी सांगायची गरज नाही. त्याचा स्वतःवर विश्वास आहे, पण त्याचा बिझनेस मोठा का होत नाही माहिती आहे? माझी आयडिया मी कुणाला शिकवली, माझं टेक्निक कुणाला शिकवलं तर तो घेऊन जाईल असा विचार करतो तो. म्हणून तो ग्रो नाही करत एका फ्रँचायझीच्या बाहेर. म्हणून आपला कोणता वडापाववाल्याच्या खूप जास्त फ्रँचायझी नाही, पण एक वडापाववाला मॅकडी नावाने जगभर ते विकू शकतोय, कारण त्याने त्याला SOPs बनवल्या, त्याने विश्वास ठेवला, ही क्रिएटेड सिस्टीम्स. सो इट इज अगेन लिमिटेड बिलीफ. देन यू सी द विजनरी बिझनेसमॅन, ही बिलीव्स ऑन हिमसेल्फ, ही बिलीव्स द विजन. डाऊन द लाईन 10 years तो बघतोय ते. ही बिलीव्स ऑन हिज एम्प्लॉईज, ही बिलीव्स ऑन दोज सेल्फ एम्प्लॉईड पीपल, ही बिलीव्स दॅट इन्व्हेस्टर, आणि तो काहीतरी क्रिएट करतो ओव्हर द टाइम. इन्व्हेस्टर त्याला जास्त सिस्टीम कळते, ही बिलीव्स दॅट. आणि इन्व्हेस्टर लोक ना 100 इन्व्हेस्टमेंट केल्यानंतर 5 जरी सक्सेसफुल झाल्या तरी खुश असतात बरं. बऱ्याच स्टार्टअप कंपनीजमध्ये आम्ही इन्व्हेस्ट जेव्हा करतो, 1 or 2 इव्हन वर्क्स ना, दे आर हॅपी, बिकॉज ते हजारो पट येतं. ते शेअर मार्केट सारखं नसतं, गेलं 0 होणार. बट लुक ॲट देअर बिलीफ सिस्टीम. मी म्हणतो देव काय आहे, अध्यात्म काय आहे बरं? आपण विश्वास ठेवतो, कुणी दगडावर ठेवतो, कुणी मूर्तीवर ठेवतो, कुणी भिंतीसमोर थांबून निर्विकारावर ठेवतो. चला ठीक आहे, व्हॉट इज स्पिरिच्युअलिटी? वी ऑल बिलीव्ह इन समथिंग. अगदी मी तर म्हणतो नास्तिक पण असतो ना, तो पण विश्वास ठेवतो. कुणावर ठेवतो? तो स्वतःवर ठेवतो, तो देवावर नाही ठेवत. सो लुक ॲट दिस इन अ डिफरंट पर्स्पेक्टिव्ह, इन अ स्पिरिच्युअल मॅनर. वी डोंट बिलीव्ह ऑन अवर सेल्फ, or we have a limited belief. That's why we are not exploring, and we have that limited circle. Sir was talking about the competition and collaboration. कॉम्पिटेटिव्ह लोक ना, त्यांना बिलीफ नसतो, स्वतःवर नसतो. मी नेहमी म्हणतो की तुम्हाला तुमच्या कॅपॅसिटीजवर अगर बिलीफ आहे तर डोंट कम्पीट, कोलॅबरेट. कोलॅबरेशनमध्ये ग्रोथ खूप मोठं होतं. जस्ट लाईक सर वॉज सेइंग, जस्ट इमॅजिन ऑल द युनिव्हर्सिटीज ऑफ महाराष्ट्र, ऑल द इन्क्युबेशन सेंटर्स वर्किंग विथ इच अदर. जस्ट इमॅजिन काय मॅजिक घडू शकेल. बट हे का घडत नाही माहिती आहे आपल्या विद्यार्थ्यांकडनं? आपण त्यांना एक्सपेक्ट करतो की जॉब लागलाय आता ना, टीममध्ये या 4 लोकांच्या टीममध्ये तू आहेस, यू कोलॅबरेट अँड यू वर्क. आपण आयुष्यभर त्यांना परीक्षेसाठी शिकवत असतो, कम्पीट 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 कम्पीट. तो 2 मार्क मला जास्त मिळतील म्हणून आपल्या मित्राला काहीतरी गोष्ट सांगत नाही, आपण सगळ्यांनी केलेलं आहे. आपण त्याला एन्कोड करतो महत्वाकांक्षा आणि कम्पिटिंगमध्ये, आणि नंतर काहीतरी वेगळं बिलीफ. त्याला प्रोग्राम तुम्ही करताय 15-20 वर्ष एका गोष्टीसाठी, अचानक काहीतरी वेगळं सांगताय. इट इज नॉट गोइंग टू हॅपन. It is not going to happen. So first of all, as a teacher, you have to take responsibility to understand and be open to everything. Be open to everything, because as sir was rightly saying, आम्ही ते नेहमी डिस्कस करतो, I am very excited about that. ज्या माणसाने हे AIचं सिंग्युलॅरिटी प्रेडिक्ट केले ना, त्या माणसाने मागच्या 6 महिन्यापूर्वी एक गोष्ट प्रेडिक्ट केली आहे. इफ यू कॅन सर्वाइव्ह फॉर नेक्स्ट 5 years, यू कॅन सर्वाइव्ह फॉर 200 to 500 years. त्याला 200 मिनिमम वाटतं, मॅक्सिमम 500 वाटते. तो माणूस जर या गोष्टीसोबत खरा ठरू शकतो, त्याही गोष्टीविषयी खरा ठरेल. का सांगतो मी तुम्हाला? बिकॉज वी आर इन द एरा ऑफ डिजिटल कम्प्युटर्स. डिजिटल कम्प्युटर्स हायेस्ट पॉईंट जे रीच करू शकतात AI मध्ये, ते आपण केलंय.
डिजिटल कम्प्युटर्समध्ये बिट्स आणि बाईट्स असतात. तुमचे 0101 चे तुमचे कॉम्बिनेशन किती होऊ शकतील? 0 आणि 00110110 चारच कॉम्बिनेशन होऊ शकतात, बरोबर, या बिट्स अँड बाईट्समध्ये. क्वांटम कम्प्युटर्समध्ये ह्या 4 सेट नसतात, ते मिलियन्स ऑफ सेट्स आहेत. ते मिलियन्स ऑफ सेट्स एकत्र काम करणार आहेत. जर हे 4 सेट्स डिजिटल कम्प्युटर इथे आणू शकतं, जेव्हा क्वांटम कम्प्युटर्स येतील विच इज ऑन द वर्ज ऑफ कमिंग. मी सांगतोय 2030 इज लिमिट. 2027 to 29 मध्ये सिंग्युलॅरिटी येऊन जाईल आणि 2030 नंतर क्वांटम कम्प्युटर्स यायला लागतील. कॅन्सर्स एव्हरी, म्हणजे एक मेडिसिनमध्ये एक टर्म आहे, दे से म्हातारपण हे एक आजार आहे. दे सी ओल्ड एज ॲज अ डिसीज. देर इज नो नीड, देर इज नो सायंटिफिक प्रूफ की माणसाने मरायला पाहिजे. दे सी दिस बीइंग ओल्ड इज अ डिसीज अँड वी कॅन क्युअर इट. आता मागे एक ब्रँड म्हणून एक माणूस आला होता निखिल कामतच्या याच्यावर, आणि खूप न्यूज झाली होती की तो पोल्युशन बँगलोरमध्ये थोडंसं जास्त आहे म्हणून सोडून गेला. त्याच्या US मधल्या, तो जिथे राहतो त्याच्या ते 8 पट काहीतरी का 6 पट काहीतरी होतं, आणि ते बँगलोरमध्ये नॉर्मल आहे, ते मुंबईमध्ये पण त्याच्या जवळपास आहे. त्याला घशात खसखस व्हायला लागली, तो माणूस उठून गेला. म्हणजे आपलं वातावरण एवढं आहे, आणि लोक त्याच्या टी शर्टवर त्याच्या कंपनीच्या कुठल्या याच्यावर डोंट डाय लिहिलेलं असतं, आणि एक्सपेरिमेंटिंग ऑन दॅट, अँड ही इज द मोस्ट हेल्दीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. ते प्रूव्ह केलंय त्याने सगळ्या पॅरामीटर्सवर. आणि त्याच्या एजमध्ये रिव्हर्सल सायंटिफिक डेटामध्ये ही इज अराउंड 46, त्याचं एज 21 येतं सगळ्या बायोमेट्रिक्स जर तुम्ही चेक केल्या तर. सो दीज थिंग्स आर हॅपनिंग अराउंड अस. आणि विथ द AI तुम्ही एखाद्या तुमचं सेल जर दिलं ना, तुम्हाला जर कॅन्सर असेल तर त्या सेलवर टेस्ट करून विदिन फ्यू मिनिट्स तुमच्यासाठी स्पेसिफिक मेडिसिन्स येतील. कारण आता मेडिसिन ह्या जनरल आहेत, आपला पूर्ण पॅरामीटर्स चेक केले जात नाहीत. विथ द हेल्प ऑफ AI अँड क्वांटम दोज काइंड्स ऑफ मेडिसिन्स आर गोइंग टू कम, अँड इट इज नॉट टू फार, 5 to 6 years डाऊन द लाईन. फक्त झालंय काय, आपण सगळे आपापल्या जगात जगतोय. मी परत म्हणतोय आपापल्या जगात. का? कारण आपण नेहमी दोष देतो सोशल मीडियाला. सोशल मीडिया तुम्हाला काय दाखवतं माहितीये? जे तुम्ही वारंवार बघताय ते दाखवतं. इफ यू आर रेडी टू लुक फॉर समथिंग न्यू ऑर समथिंग क्रिएटिव्ह, समथिंग मिनिंगफुल, इट विल शो यू दॅट. पण आपण जे आहोत ते जग दाखवतोय सोशल मीडिया आपल्याला, आणि आपल्या प्रत्येकाचं जग किंवा पृथ्वीवर असलेल्या प्रत्येकाचं जग आपण माया म्हणतो ना, ती माया कदाचित आधी ना फक्त आपल्या मनाचे खेळ होते. आता ती माया मी नेहमी म्हणतो की डिजिटल वर्ल्डमध्ये आलेली आहे. कारण प्रत्येकाच्या कम्प्युटर फीडमध्ये वेगळं आहे. इथे बसलेल्या कुणाच्याही कम्प्युटर फीडमध्ये सेम दाखवणार, कारण त्याचं डेटा अॅनालिटिक्स वेगळं आहे. तो म्हणतो हा माझ्या प्लॅटफॉर्मवर जास्त वेळ काय गोष्टी बघण्यात घालवतो, ती गोष्ट मी याला रिपीट करेल. त्याच्यामुळे सोशल मीडिया वाईट नाहीये, आपली लायकी जेवढी आहे तेवढं तो दाखवतोय. हा शब्द वापरू नये, पण लिटरली सांगतोय. दॅट्स वाय डोंट क्रिटिसाइज युअर किड्स की तो सोशल मीडियावर वेळ घालवून. तो काय बघतोय ना ते दाखवण्यासाठी आधी त्याला रेस्पॉन्सिबिलिटी द्यावी लागेल. आपण मोबाईलच्या जगात जन्माला आलो नव्हतो तरी सुद्धा आपल्याला मोबाईलची सवय लागलेली आहे, एवढी जास्त की आपण मुलांपेक्षा जास्त आपण वापरतो. हे ऍक्सेप्ट करा आधी. त्यांचा जन्म याच्यासोबत झालाय, आणि तुम्ही सगळ्यांनी हे खेळणं म्हणून त्याच्या हातात ठेवलं होतं, तो जेवत नव्हता तेव्हा. त्याच्यामुळे त्याला ती सवय सोडायला सांगू नका, आपल्याला सुटत नाहीये. त्याच्यामुळे लेट्स थिंक की हे जग आहे, याला त्याला अडॉप्टिव्ह कसं बनवावं लागेल. द ओनली थिंग विच कॅन मेक हिम टू अडॅप्ट टू दिस वर्ल्ड इज हिज अवेअरनेस. अवेअरनेस इज इक्वल टू रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो आपोआप रेस्पॉन्सिबल फील झाला पाहिजे. आय ऑलवेज गिव्ह वन एक्झाम्पल. आय हॅड अ गर्लफ्रेंड इन औरंगाबाद. मी तिला जेव्हा विचारलं, हे उदाहरण मी मुद्दामून देतो कारण लोकांना ना ते कळायला पाहिजे, आणि हे मला खूपदा वाईट वाटतं की लोकांमध्ये ती मॅच्युरिटी नसते. मी जेव्हा तिला प्रपोज केलं, ती मला म्हणते उद्या माझ्या घरी आईबाबांना विचारून वी विल स्टार्ट डेटिंग. पण बऱ्याच वेळेस मुली, आपण म्हणतो ना मुलं मुली पळून जातात. आय वॉज अमेज्ड बाय द मॅच्युरिटी ऑफ हर पॅरेंट्स, की किती फ्रीडम दिला असेल तिच्या आईवडिलांनी, तिला किती विश्वास दिला असेल की ती म्हणते की ओके वी कॅन डेट बट यू हॅव टू आस्क माय पॅरेंट्स. एवढं फ्रीडम, एवढी मॅच्युरिटी जर आपण आपल्या मुलांना देऊ शकलो तर ते तेवढा मोठा निर्णय घेऊ शकतात. तर मोबाईलची रेस्पॉन्सिबिलिटी नाही घेऊ शकणार का? घेऊ शकतात. वी हॅव टू बी मॅच्युअर इनफ. मी तर नेहमी म्हणतो की किड्स, इफ युअर किड कॅन इरिटेट यू, इट्स युअर लिमिटेशन, इट्स नॉट देअर. दे आर बॉर्न विथ दॅट नेचर. नेचर किती सुंदर शब्द आहे ना, स्वभाव. आणि नेचर म्हणजे निसर्ग. म्हणजे नेचरनी आपल्यामध्ये एक नेचर टाकलाय, एक स्वभाव टाकलाय. गीतेमध्ये कुठेही हिंदू धर्माचं रक्षण लिहिलेलं नाही, तो म्हणतो स्वभाव धर्माचं रक्षण. आणि आपण काहीतरी इंटरप्रिट वेगळं करायला लागलोय. स्वभाव धर्म, स्वभाव धर्म, स्वभाव धर्म. That is the encoded passion or the core calling, or you can say what you love, what you like. You have to just go there, explore it, and you start flourishing.
आपण काय करतोय, आपण या रहाटगाडग्यामध्ये ना त्या 9 to 5 किंवा माझ्या डेली नीड्ससाठी जे लागतं त्या जगात जगतोय आणि आपण फ्रस्ट्रेट त्यामुळे होतो कारण आपल्यामध्ये काहीतरी आहे तो स्वभाव आणि तो नेचर, आपण त्याच्या विरुद्ध जातो. मी दोन्ही लेक्चरमध्ये एक स्टोरी सांगितली आहे. ॲना म्हणून एक मुलगी होती का शाळेमध्ये, तिचे सगळे टीचर इरिटेट झाले होते त्या मुलीला शिकवताना आणि ते काय करतात की ही आपल्या शाळेत थोडीशी स्लो लर्नर आहे आणि हिला स्पेशल स्कूलमध्ये टाकलं पाहिजे म्हणून त्यांचे मुख्याध्यापक तिच्या आईला बोलवतात आणि तिच्या आईला सांगतात की हिला सायकोलॉजिस्टकडे घेऊन जा किंवा एखाद्या स्पेशल स्कूलमध्ये टाका. तिची आई मॅच्युअर असेल, आधी सायकोलॉजिस्टकडे घेऊन जाते. तो सायकोलॉजिस्ट 1 तासभर ॲनाला बघतो, मग तिच्या आईला म्हणतो लेट्स गो आउटसाईड. जाताना फक्त तो रेडिओ ऑन करतो. ही खरी स्टोरी आहे युरोपमधली. ती मुलगी मध्ये असते आणि डॉक्टर आणि आई बाहेर जातात. ती म्युझिक चालू झाल्यावरती चेअरवर डुलायला लागते ॲना, नंतर ती उठते, मग ती डान्स करायला लागते आणि डॉक्टर वगैरे बघत असतात. तिला ते दिसत नसतं. डॉक्टर म्हणतो ॲना नीड्स टू मूव्ह टू थिंक. ॲना needs to move to think. Everybody of us have a way of expression. मी नेहमी म्हणतो की मी इथे जेव्हा येतो, when I become teacher, I am in a different zone. You all might be connected. मी काही स्पेशल सांगतोय का? काही नाही आहे. But it is coming from the core. That's the only reason. I am speaking the same thing for the last 3 days. Even I feel enjoyment because it is coming from the core. ते जे येणं असतं ना, आणि इट इज व्हेरी सिम्पल. आपल्याला काय वाटतंय ते खूप अवघड वगैरे गोष्ट आहे. नो, जस्ट डू सम माइंडफुल ॲक्टिव्हिटी. आपण ज्याला मेडिटेशन म्हणतो, मेडिटेशन म्हणूच नका त्याला. मी तर म्हणतो एक सिम्पल गोष्ट सांगा डोक्याला, आय जस्ट वॉन्ट टू बी विथ माय सेल्फ फॉर 15-20 मिनिट्स, दॅट्स इट. किंवा आपण जे योगा ध्यानधारणा करतो त्या ज्या काही तुमच्या, किंवा मी तर म्हणतो ज्याच्या कुणावर विश्वास असेल ना, देवावर, मूर्तीवर, गुरूंवर, जस्ट सिट विथ हिम फॉर फ्यू सेकंड्स and you get concentrated and you start getting those insights. Because as a human being we are so outwardly focused now. आपण आतमध्ये बघतच नाहीये. मी नेहमी सांगतो की या कम्प्युटर स्क्रीनवर जो रिझल्ट येतो तो या कीबोर्डवर मी काहीतरी करतोय म्हणून येतोय का? कीबोर्डवर काहीतरी चालू आहे, माऊसवर क्लिक करतोय म्हणून रिझल्ट येतोय का? नाही. तो रिझल्ट येतोय कारण कुठलं तरी त्याच्यात सॉफ्टवेअर आहे आणि तो सीपीयू काहीतरी प्रोसेसिंग करतोय. मग ह्युमन बिईंगचा सीपीयू काय? ह्युमन बिईंगचा सीपीयू आहे त्याचं माइंड, त्यातही कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, त्याचं ब्रेन, इव्हन त्याची बॉडी. वेन आय वॉज रीडिंग अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड, I got a very beautiful definition of subconscious mind. Your whole body, each of your cell, each of your DNA is your subconscious mind. कारण तुम्हाला काहीतरी होतं, कुठल्या तरी मोमेंटला भीती वाटते आणि ती अख्ख्या शरीरात फील होते, ती कुठे इथे फील होत नाही. सो वी आर मोर फोकस्ड ऑन दिस. आपण आपल्या इथे जगतोय. जेव्हा तुम्ही पूर्ण बॉडीने जगायला लागता एखादी गोष्ट, आय एम फीलिंग दिस नाव इन बॉडी. तुम्ही जर इथून जगायला लागलात, यू जस्ट गो इन टू दॅट माया. तुम्ही जस्ट विचारांमध्ये जगताय. तुम्ही इथेच प्रॉब्लेम क्रिएट करताय, इथेच भीताय, इथेच काळजी करताय, इथेच एक्साइट होताय. जस्ट लिव्ह विथ युअर होल बिंग अँड दिस इज अ सिम्पल ॲक्टिव्हिटी. 10 minutes 20 minutes डाऊन द लाईन, बट यू नीड द कन्सिस्टन्सी. मी हे कधी सुरू केलं होतं? आय यूज टू रीड अ लॉट. माझ्याकडे 6,000+ बुक्स आहेत घरी. म्हणजे मला घर बदलावं लागलं एकदा 2 BHK to 3 BHK जस्ट फॉर माय बुक्स. पण ती बुक्स मला काही देऊन गेली नाही. ड्युरिंग कोविड आय रिअलाइज की लेट्स डू इट नाउ, प्रॅक्टिस इट. अँड आय कुड सी नॉट जस्ट माय पर्सनल लाईफ बट माय प्रोफेशनल लाईफ स्टार्टेड चेंजिंग. मी मध्ये अलाइन व्हायला लागलो. एखाद टोली म्हणून एक खूप मोठा स्पिरिच्युअलिस्ट आहे. तो म्हणतो की देर आर 2 parallel लाईफ्स. वन इज इनसाइड यू अँड वन आउटसाइड यू. इफ यू करेक्ट युअर इनसाइड लाईफ, आपोआप हे शफल होतं. एव्हरीथिंग इज फ्रिक्वेन्सी, एव्हरीथिंग इज फ्रिक्वेन्सी. आपण ते वाचतो, लॉ ऑफ अट्रॅक्शन, हे ते सिक्रेट वगैरे, ते खूप वरवर आहे. त्या सिक्रेटमध्ये मी तर नेहमी म्हणतो की एकच गोष्ट मिसिंग आहे. त्या व्यक्ती ज्या त्यांनी लिहिलं रोंडा बर्न, त्या एका मॅच्युरिटी लेवलला गेल्यानंतर, एका दुःखातनं निघाल्यानंतर त्यांच्यात एक स्थैर्य आलं आणि त्यांनी तिथून ते वापरायला सुरू केलं. ते स्थैर्य प्रत्येकात येत नाही. ते पुस्तक वाचून ते स्थैर्य आणावं लागतं आणि त्याची प्रक्रिया त्यामध्ये मिसिंग आहे आणि ती प्रक्रिया जगाला आपण दिली आहे. युअर योगा अँड मेडिटेशन इज गोइंग टू चेंज एव्हरीथिंग, बट वी हॅव टू टर्म इट प्रॉपरली. वी हॅव टू. मी कुठेतरी वाचत होतो मागच्याच महिन्यात, मी माझ्या टीमला सांगत होतो, एव्हरी वर्ड नीड
स्पिरिच्युअलिटी इन अ डिफरंट कॉन्टेक्स्ट, इन डिफरंट टर्मिनॉलॉजी, कारण ते वेगळ्या जगात वेगळ्या पद्धतीने आलं होतं, आता वेगळ्या पद्धतीने मांडावं लागेल. लेट्स कॉल इट कॉन्शियसनेस टेक्नॉलॉजी, बिकॉज सायकोलॉजी हा विषय सिग्मंड फ्राईडच्या जस्ट आधी त्या काळामध्ये, म्हणजे 1910-1890च्या दरम्यान सायकोलॉजी हा सब्जेक्ट आला आहे तुमचा. जस्ट इमॅजिन. पण आता सायकोलॉजी एका नेक्स्ट लेवलला गेलं आहे. इनिशियली सायकोलॉजिस्ट नेव्हर बिलीव्ड द थिंग गॉड और कॉन्शियसनेस और एनिथिंग, बट द लीडिंग सायकोलॉजिस्ट, वन ऑफ द लीडिंग, कार्ल यंग, याचं नाव तुम्ही खूप लोकांनी ऐकलं असेल. कार्ल यंगचं लास्ट बुक होतं, मला त्या नावाने एक्साइटमेंट झाली होती, ते पुस्तक मला भारतात नाही भेटलं. आय हॅड टू कॉल दॅट बुक थ्रू माय फ्रेंड. त्या बुकचं नाव होतं द न्यू मॅन इन सर्च ऑफ सोल. मी वेडा झालो, एक सायकोलॉजिस्ट पुस्तक लिहितोय, न्यू मॅन इन सर्च ऑफ सोल. सच अमेझिंग थिंग. त्याच्यात तो एक खूप छान डेफिनेशन सांगतो, जी माझ्या लाईफला म्हणजे बदलून गेली असं म्हणेल. सायकोलॉजी इज दॅट पार्ट ऑफ सायकोलॉजी which can be described in words. Psychology is that part of psychology which can be described in words, but spirituality is that part of psychology which can never be described in words, which can only be experienced. Which can only be experienced. आणि तो त्या पुस्तकामध्ये मंडला म्हणून एक कन्सेप्ट मांडतो, जी भारतातली आहे. आपण ते सगळं विसरून गेलोय. आपण नेहमी म्हणतो की आपल्याकडे ना काय एक प्रकारे वी आर अ स्पिरिच्युअल कंट्री, आपली संस्कृती, अध्यात्म या गोष्टी बोलतो, आणि आपले सगळे आध्यात्मिक गुरु जेलमध्ये भेटतात. हे रियालिटी आहे. आणि तिकडे लोक सूट बूट घालून स्पिरिच्युअलिटी शिकवत आहेत. तुम्हाला माहिती आहे, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजमध्ये दर रविवारी त्या सर्कलमध्ये, जसं आपला BSE आहे बॉम्बे स्टॉक, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजमध्ये योगा आणि मेडिटेशनचं सेशन होतं 2 तासाचं दर रविवारी. आणि आपण कौतुक करतो आपले, आणि आपले सगळे बाबा बुवा तिकडे जात आहेत, मोठे होत आहेत. आय एम नॉट क्रिटिसायझिंग एनीबडी, बट इट इज अवर इन्व्हेन्शन. आणि अध्यात्म ही गोष्ट बघा आपल्याला खूप सहज कळते, फॉरेनर्सना कळत नाही. आय वॉज जस्ट स्टडिंग एलॉन मस्क, और त्याच्यानंतर एक जॉर्डन पीटरसन नावाचं हे व्यक्ती आहे. फॉरेनर्सला स्टडी केल्यानंतर, त्यांचं खूप वाचन केल्यानंतर एक गोष्ट रिअलाइज झाली की दे डोंट अंडरस्टँड की देर इज समथिंग बियॉन्ड माइंड अँड बॉडी. तुम्हाला माहिती आहे, फक्त हिंदू धर्म किंवा आपली एक धर्म नाही म्हणता येणार. हिंदू इज अ लाईफस्टाईल. हिंदुइझम इज अ लाईफस्टाईल, इट्स नॉट अ धर्म. आणि धर्माचा अर्थ काय होतो माहिती आहे, लिटरल मिनिंग संस्कृतमध्ये धर्म मीन्स अनफोल्डिंग ऑफ पर्पज ऑफ लाईफ. जस्ट इमॅजिन, धर्माच्या नावावर आपण काय काय करतोय, आणि धर्म म्हणजे अनफोल्डिंग ऑफ पर्पज ऑफ लाईफ. आणि एज्युकेशन एक लॅटिन वर्ड पासून आहे, लॅटिन वर्ड, त्याचं डिक्शनरी मिनिंग होतं एज्युकेशनचं टू ड्रॉ आउट. टू ड्रॉ आउट, प्रत्येकात असलेली विशेषता शोधणं. आणि धर्म म्हणजे अनफोल्डिंग ऑफ पर्पज ऑफ लाईफ. आपण एज्युकेशनच्या नावावर काय करतो, म्हणजे इट वॉज अ शॉक वेन दीज 2 वर्ड्स केम इन फ्रंट ऑफ मी. आणि मला जेव्हा ते कळालं, अरे मग आपण करतोय काय. माझा पहिला प्रश्न काय होता माहिती आहे मला स्वतःला, मी या एज्युकेशन सिस्टीमला 20 वर्ष दिलेत माझ्या आयुष्याची, मला हे सगळं इथे का नाही मिळालं. दॅट्स वेअर द जर्नी स्टार्टेड. दॅट्स वेअर ऑल दिस जर्नी स्टार्टेड. आणि एक 22-23 वर्षाचा मुलगा, मी MPSCतनं चांगला रँक वगैरे मिळाला, 70-75 मिळत होतं, पोट भरत होतं. पण पोट भरलं ना तरच तुम्हाला याचे प्रश्न मनाचे वगैरे प्रश्न पडतात. त्याच्यामुळे आपण तिथेच परेशान आहोत त्या बेसिक नीड्समध्ये. पण आत्ता जे जग येते, जे AIचं जग येते, तिथे अबंडन्स एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर असेल. एलॉन मस्कचा एक ऑनलाईन एक हे आहे, पॉडकास्ट आहे, तिथे त्या एंडला AI पॉडकास्टच्या एंडला काय म्हणतो तो, देर विल बी लॉट्स ऑफ अबंडन्स. आत्ता तो जसा जेन्सँग म्हणतोय की CEO ऑफ हे, की सगळ्या फिजिकल गोष्टी मुव्हिंग ज्या आहेत ते इट विल बी डन बाय रोबोट्स अँड AI. लोकांना काम काय असेल बरं, व्हॉट विल पीपल डू. त्याच्यामुळे आमच्या स्टार्टअप इकोसिस्टीममध्ये आम्ही म्हणतो की आता 2च इंडस्ट्री चालणार फ्युचरमध्ये, 2च. एक गेमिंग आणि एंटरटेनमेंट. का, कारण जेव्हा सगळं काम मशीन करेल, सगळ्या गोष्टी होतील, व्हॉट पीपल विल डू, दे विल फोकस ऑन गेमिंग अँड एंटरटेनमेंट. बट गेमिंग नाही बोर होतं, एंटरटेनमेंट नाही बोर होतं. आपण कोविडमध्ये ते अनुभवलं आहे. आपल्या फॅमिलीसोबत, आपल्या स्पाऊससोबत घरात राहणं अशक्य होऊन जातं, कंटिन्युअस आपण राहिलो तर. ही परिस्थिती होती सगळ्यांची, बरोबर आहे. मग ते गेमिंग आणि एंटरटेनमेंटनी सुटणारा प्रश्न नाही. आय ऑलवेज से देर विल बी अ थर्ड फील्ड विच विल गाईड, दॅट इज कॉन्शियसनेस एज्युकेशन. एव्हरीबडी नीड दॅट नाउ. आपण जेव्हा आपल्यामध्ये, देर इज अ डिफरन्स बिटवीन अलोननेस अँड लोनलीनेस. मला हे जेव्हा कळालं ना खूप सुंदर वाटलं. बिईंग विथ युअर सेल्फ अँड बिईंग हॅपी इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. सगळे घरचे गेल्यानंतर 3 दिवस, आठवडाभर एकटे राहून दाखवा घरी. इफ यू कॅन डू दॅट, यू आर युअर इव्हॉल्व्ड बिईंग. These are small things.
दीज आर व्हेरी स्मॉल थिंग्स. या गोष्टी ना फक्त आपण बाहेरच्या, माझा भाऊ खूप छान बोलतो याला, मला एकदा त्याला खूप मला कौतुक वाटलं. त्याला लहान आहे तो, आत्ता जस्ट 1-2 वर्षापासून जॉब करतोय, ग्रॅज्युएशन झालंय. तो म्हणाला, भाऊ आम्ही का करू शकत नाही माहिती आहे, आम्ही या 9 to 5 मध्ये खूप परेशान होत रे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणे आम्ही लग्न केलं ना ती अडचण झाली. खरं हे तो बोलला, त्याचं लग्न लवकर झालंय. तो बोलला या 2 गोष्टींमुळे ना माणूस कदाचित ते करू शकत नाही. म्हटलं आता तो दुसऱ्याचा प्रश्न नाहीये, कारण माझं ते झालेलं नाही माहित नाही, पण पहिलं बरोबर बोलतोयस तो. बिकॉज इट्स सिम्पल. बट ॲज अ, आता इथे आपण स्टार्टअपवर येऊ, बिकॉज दिस इज द बॅकग्राऊंड. बिकॉज ॲज अ स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअपची काय येते माहिती आहे, नाव मोर अँड मोर पीपल आर गेटिंग अवेअर ऑफ इट. इकॉनॉमी इव्हॉल्व्ह होते. आणि आधी तुम्हाला जर तुमचं पॅशन फॉलो करा म्हणणं ना, बोलणं खूप सोपं होतं, करणं अवघड होतं. पण आज कुठल्याही गोष्टीचं पॅशन होऊ शकतं, त्या पॅशनचा बिझनेस होऊ शकतो. एखाद्या व्यक्तीला एक स्पेसिफिक, एक चायनामध्ये एक मुलगा आहे, मला हसू आलं अचानक, का सांगू, मुलगा आहे आणि तो वर्षभर 365 दिवसापैकी 364 दिवस दररोज लिपस्टिक जी असते ना लेडीजची वापरतात, त्या लिपस्टिक विषयी सांगतो. हे लिपस्टिक असं असतं, त्याचे हे फीचर, हे दुष्परिणाम, 364 दिवस सांगतो. एकच दिवस सेल केला त्याने, 2-3 वर्ष ते बिल्ड केल्यानंतर एक दिवस सेल केला. कितीचा झाला असेल, $1.2 बिलियन सेल केला त्याने. $1.2 बिलियन. कारण तुम्ही जेव्हा एक एक्सपर्टीज बिल्ड करता आणि लोकांना अवेअर करता आणि तुम्ही विकायला जाता, दे सी यू ॲज अन एक्सपर्ट इन दॅट फील्ड and they buy from you because you are authentic, you are making them aware, because over the time through your knowledge and awareness you added value to their life, and that's when they buy. माझी एक टीचर आहे, ती says it so many times, you can't sell, the person buys. आणि आपल्याकडे काय होतं, मला सेल करायचे. You can't sell, the person decides when the sale happens, when he buys. त्याच्यामुळे गेल्यानंतर I always say, go there, build relationships. If they need something from you, they will ask you. Don't go and work for money, because त्याच प्रकारे बिझनेसेस बिल्ड केल्यामुळे बिझनेसेस लवकर कोलॅप्स होतात. लुक ॲट टाटा अँड अदर कंपनीज. टाटा आपल्या एम्प्लॉईजची जेवढी केअर घेतो, जेवढ्या गोष्टी ॲक्सेप्ट करतो, त्यामुळे ते प्रॉफिटेबल आहेत लॉंग रनमध्ये. इतर लोक जेव्हा काढतायत, टाटा लोकांना जॉब देत आहेत, टाटांना क्रिटिसाइज केलं जातं, कमी सॅलरी देतात, पण ते जेव्हा जातात लोक सोडत नाहीत टाटांना. का सोडत नाहीत, बिकॉज दॅट इथिकल बेस इज देअर. त्याच्यामुळे आपल्याला जस्ट इमॅजिन एव्हरी बिझनेसमॅन हू इज गोइंग टू बी बिल्ड हिज कंपनी इन द फ्युचर, ही इज इथिकल अँड ही इज इंटिग्रेटेड. इंटिग्रिटी, ऑनेस्टीने बिझनेस करतो. सच अ ब्युटिफुल वर्ल्ड दॅट विल बी. पण आपण ते शिकवायला विसरतोय. आणि आता बिझनेस फक्त, मी तर नेहमी म्हणतो, MBA कॉलेजेस नेवर क्रिएट entrepreneurs, they create managers. Entrepreneurs get created through their passion. पण आता वेळ अशी आलेली आहे की आता प्रत्येकाला ऑन्टरप्रेन्योर बनावं लागेल. 2035 का 32 असा लिंक्डइनचा CEO आहे, त्याचं एक स्टेटमेंट आहे, 2030 देअर विल बी नो 9 to 5 जॉब्स. कारण मोस्ट ऑफ द जॉब्स विल बी टेकन केअर बाय AI टेक्नॉलॉजी अँड रोबोट्स. त्याच्यानंतर 9 to 5 नसतील. तो म्हणतो 2च प्रकारचे जॉब्स असतील तेव्हा. एक तर तुम्ही फ्रीलान्सर म्हणून काम कराल, वेगवेगळ्या प्रोजेक्टवर वेगवेगळ्या काळासाठी लोकांसाठी काम कराल, किंवा तुम्ही स्वतःचं काहीतरी बिल्ड कराल. आणि यापुढे ते बिल्ड करण्यासाठी तुम्हाला लॅक्स ऑफ पीपल, थाउजंड्स ऑफ पीपल असं नाही लागणार. युजिंग AI एजंट्स ते इझिली पॉसिबल आहे. सो आता हे समजून घ्या की याची आणखी भारतासारख्या देशात का गरज आहे. कारण व्हाय जोपर्यंत क्रिएट होत आहे, आय एम ओनली टॉकिंग अबाउट द वाय. अनलेस अँड अंटिल यू अंडरस्टँड वाय नाही, याची गरज काय, व्हॉट आणि हाऊ सांगून काहीच फरक पडत नाही. माझं स्पष्ट मत आहे, इफ यू अंडरस्टँड वाय, यू विल फिगर आउट व्हॉट टू डू अँड हाऊ टू डू. सो आता अर्जन्सी काय इंडियासारख्या देशामध्ये, वी आर अ कंट्री ऑफ 140+ crore people and we have a youth which is 65% of the population, which goes around 90 crore. 90 कोटी लोकांना, आपल्याला युवकांना जॉब द्यायचा आहे. दरवर्षी 2.5 कोटी जॉबची गरज आहे. आपल्याकडे जॉब निर्मिती किती होते माहिती आहे, 27 लाख. हा सरकारी आकडा सांगतोय. सरकारने त्यानंतर आकडाच देणं बंद केलंय. इयरबुक म्हणून यायचं, 2014-15च्या इयरबुकमध्ये कुणाला शोधायचं असेल शोधून घ्या. स्टॅटिस्टिकल डिपार्टमेंट बंद करण्यात येत आहेत, कारण सरकारही ते हाताळू शकत नाही. का, कारण लोकसंख्या एवढी आहे. आणि ती चूक कुठल्या सरकारची, कुठल्या व्यक्तीची, कुठल्या विचारधारेची नाही आहे. इट इज द फॅक्ट, द सिच्युएशन ॲज अ कंट्री वी आर इन. तर 90 कोटी लोकांना, ही लोक म्हातारी पण होणार आहेत ना, 35 आहे तर उद्या 45-50 होतील ना. सो यू हॅव अ 10 to 15 years विंडो अँड यू हॅव टू इक्विप देम विथ ऑल दिस न्यू नॉलेज, new skill set. So collective effort using technology, you being aware, every college should do this so that we can create entrepreneurs. At least आपण त्यांना
ती इन्फॉर्मेशन पास ऑन करू आयुष्याच्या कुठल्या तरी स्टेजमध्ये. जस्ट बाय गोईंग थ्रू दिस वर्कशॉप, म्हणजे आपण जे आता पुढे ऑलिम्पियाड घेतोय, ऑलिम्पियाड इज नॉट जस्ट अ कॉम्पिटिशन, वी आर गोइंग टू कंडक्ट द ट्रेनिंग फॉर द स्टुडंट्स, कम्प्लीट ट्रेनिंग, अँड दॅट कॅन बी अ ट्रेनिंग फॉर यू ऑल्सो. कारण जेवढे मेंटॉर्स आहेत, हे मी नेहमी सांगायला विसरलो दोन्ही वेळा, मेंटॉर्स ना, माझे 2 मेंटॉर्स आहेत, एकाला 1% आणि एकाला 2% इक्विटी आहे, ती काही कोटींमध्ये जाते आज. एव्हरी मेंटॉर, एव्हरी इन्क्युबेशन सेंटर गेट्स इक्विटी इन टू युअर इन्क्युबी. त्याचं जे स्टार्टअप असतं त्यातनं तुम्ही, तुमचा जर 100 मुलांमधनं 10 मुलं जरी सक्सेसफुल झाली, यू कॅन लिगली, काल तर सर बोलले की इन अवर डॉक्युमेंट इट सेल्फ वी विल प्रोव्हाइड दॅट इन्फॉर्मेशन की ऑल द इन्क्युबेटर्स हेड्स विल हॅव द इक्विटी इन देअर स्टार्टअप्स. आमचा स्वतःचा प्लॅन आहे माझा बिझनेस मॉडेलचा की विद्यार्थ्यांकडनं 1 रुपया फीस घ्यायची गरज पडली नाही पाहिजे, कारण त्याची पूर्ण क्रयशक्ती आणि त्या अशा वयामध्ये तो तुमच्याकडे येतो. 4 वर्ष त्याचे आई वडील त्यांच्याकडे सोडतायत, तुमच्याकडे त्याला सोडतायत. त्या 4 वर्षात त्याच्याकडनं काहीतरी क्रिएट करून घेता आलं पाहिजे तुम्हाला, ज्याच्यातनं तो क्रिएट करणं शिकेल आणि तो ते जाताना विद्यापीठ आणि संस्थांसाठी क्रिएट करून जातो. आणि दिस इज द ॲक्च्युअल नॉर्मल प्रोसेस ॲक्सेप्टेड बाय ऑल द वर्ल्ड क्लास इन्स्टिट्यूट्स. वेन आय स्टार्टेड रिसर्चिंग, आत्ता ते आय थिंक NIITचे डायरेक्टर होते मागे एक सर, मला त्यांचं नाव नाही आठवत आहे. आय वॉज रीडिंग ऑन वर्ल्ड क्लास युनिव्हर्सिटीज. भारतात एकही वर्ल्ड क्लास युनिव्हर्सिटी बिल्ड नाही झालेली, टॉप 100मध्ये नाही आहे माझ्या मते आज. तर ती का होत नाही याचा अनालिसिस जेव्हा करायला लागलो, तर आपल्याकडे पॉलिटिक्समुळे म्हणू का कशामुळे, साखर कारखाने आणि एज्युकेशन संस्था यांचा उपयोग फक्त लोकांनी आपले पॉलिटिकल करिअर बिल्ड करण्यासाठी केलेत, आणि बेस्ड ऑन फीस, कारण हेच रणनीती बनवणार आणि यांची राजनीती चालणार, अशा प्रकारे आपल्या कॉलेजेसची अवस्था झालेली आहे. त्यातनं झालं काय, फीस बेस्ड एज्युकेशन सिस्टीम कम्प्लीट. त्याच्यामुळे आपण बघा कितीदा ऐकतो, यांचा मुलगा तिथे फॉरेनला गेला, त्याला एवढी स्कॉलरशिप भेटली, एवढी भेटली, 80% भेटली, 90% भेटली. स्कॉलरशिपवर चालतात ही इन्स्टिट्यूट्स, मुलांच्या फीसवर इन्स्टिट्यूट्स चालत नाहीत. आपला गैरसमज आहे, कारण आपल्या आजूबाजूला तेच दररोज घडतंय. मुलांच्या फीसवर चालत नाहीत, ते त्या मुलांना तिथे घेतात, 4-5 वर्षात काहीतरी क्रिएट करायला शिकवतात. त्या 100 मुलांना 5 मुलांनी जरी काहीतरी क्रिएट केलं, तर ते फॉर जनरेशन्स त्या विद्यापीठाचं आणि त्या इन्क्युबेशन सेंटरचं असतं. ते इन्व्हेन्शन्स, इनोव्हेशन जे काही करतात, स्टार्टअप्स बिल्ड करतात, त्याची इक्विटी परत येते, त्याच्यावर विद्यापीठं चालतायत किंवा डोनेशन्सवर चालतात. आपल्याकडे ही वेगळी संस्कृती निर्माण करायची. सो दॅट जस्ट अंडरस्टँड वाय वी नीड त्या पॉप्युलेशनला, आणि याच्यात तुमचा पण एक स्वार्थ होऊ शकतो. कार्ल यंगचं एक वाक्य आहे, तो सांगतो की द रिअल लाईफ स्टार्ट्स ॲट 40. मला हे खूप वर्ष कळायचं नाही, द रिअल लाईफ स्टार्ट्स ॲट 40. म्हणायचं असं का, तर आत्ता मला कळतंय, बिकॉज आय एम रिचिंग 40 विदिन 1 or 2 years. सो आत्ता कळते की ॲट दॅट पॉईंट ऑफ टाइम यू हॅव एक्सपिरियन्स्ड एव्हरीथिंग, यू गॉट द मॅच्युरिटी, यू गॉट ऑल द एक्सपिरियन्स, ऑल द इंटेलिजन्स, एव्हरीथिंग ॲट युअर बॅक. पण त्यावेळेला एक तुम्ही त्या रटाळवाण लाईफला ॲक्सेप्ट करून तसेच जगू शकता की काही बदलणार नाही, किंवा एक डिसिजन आणि एक चॅलेंज करू शकता स्वतःला की नाही, मला हे आत्ता सगळं जे झालंय ना, मला माझ्या पद्धतीने जगायचं. आणि दॅट्स द टर्निंग पॉईंट, कारण त्यावेळेला ते डिसिजन घ्यावंच लागतं. त्यावेळेला तुम्ही डिसाईड करू शकता त्या मॅच्युरिटीने, त्या एक्सपिरियन्सच्या बेसिसवर की ही लाईफ हवी आहे का ही हवी आहे. काही लोक किंवा मेजॉरिटी लोक तीच, रॉबिन शर्मा म्हणतो की लिव्हिंग द सेम डे फॉर 40 years अँड कॉलिंग इट लाईफ. आपण जे 9 to 5 करतो ना, त्यांना तो म्हणतो आपण एकच दिवस परत परत 40 वर्ष जगतो आणि त्याला लाईफ म्हणतो. दॅट्स नॉट लाईफ. सो यू ॲज अ इन्क्युबेटर हेड हॅव 2 opportunities. One, to take that challenge and shift your life in a new direction and build wealth not just for your college or students, for yourself also. आणि ही गोष्ट काल विसरलो मी, म्हणून जास्त एम्फसाइज करतोय की दिस इज अन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर यू. आणि हे जग, मी सांगतोय, हे जर तुम्ही नाही केलं 3 वर्षात तुम्ही रिग्रेट कराल. बिकॉज तुम्हाला माहिती आहे जगातली सगळ्यात जास्त इन्व्हेस्टमेंट कुठे येते. मी नेहमी म्हणतो माझ्या विद्यार्थ्यांना की वी आर सिटिंग ऑन KGF. आपण मूवी बघितला होता KGF, ती सोन्याची खदान वगैरे. जगातली सगळ्यात जास्त इन्व्हेस्टमेंट इंडियामध्ये येते सध्या. कितीही तुम्ही FDI हे ते म्हणा, येत नाहीये वगैरे, पण येईल. मागे येत होती, काही पॉलिसीजमुळे ती बंद झाली आहे. त्यांना यावं लागेल, बिकॉज मार्केट इथे आहे, क्रिएशन इथे होणार आहे. दुसरी गोष्ट, त्यातली मोर दॅन 50% ही महाराष्ट्रात येते, आणि त्याच्यातली मॅक्झिमम पुणे, नाशिक आणि मुंबई रिजनमध्ये येते. त्याच्यामुळे तुमच्याजवळ जर ती आयडिया असेल आणि तुमच्यात ती कॅपॅसिटी असेल टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट, यू कॅन इझिली गेट इट. पण काय झालेलं आहे, एक वातावरण निर्मिती होणं आणि त्याला पुढे नेणं, त्याच्यासाठी ना एक सोशिओ इकॉनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टीम लागते. पण हे खूप अवघड असतं. आपल्याकडे ज्या प्रकारची सिस्टीम आहे, व्हॉट वी आर लुकिंग ॲट
इन द सिनॅरिओ. सो जस्ट अंडरस्टँड. आणि ही गोष्ट आता आपण येऊ की हाऊ आणि व्हॉट इज स्टार्टअप. सिम्पल थिंग. दे सॉल्व द प्रॉब्लेम्स, ॲड व्हॅल्यू. दे सॉल्व द प्रॉब्लेम्स इन अ न्यू वे अँड ॲड व्हॅल्यू, ऑर दे फॉलो देअर पॅशन अँड ॲड व्हॅल्यू. संपलं. हेच ते करतात. काहीही केलेलं नाही ऑन्टरप्रिनर्सनी वेगळं. सिम्प्लिफाईड आहे. फक्त याच्या ज्या स्टेप्स आहेत ना, त्या स्टेप्समध्ये गफलत अशी होते की पीपल थिंक की मी एम्प्लॉई माइंडसेटमधनं येईल आणि विदाऊट एज्युकेशन, विदाऊट ट्रेनिंग या गोष्टीत येईल आणि आय विल विन. नो, इट इज नॉट गोइंग टू हॅपन. नेहमी स्टार्टअपमध्ये सांगितलं जातं की 0.001% काहीतरी लोक सक्सेसफुल होतात, आणि इट इज राईट. एखाद्या लाखातनं एखादं स्टार्टअप सक्सेसफुल होतं. बट मी म्हणतो की जस्ट लुक ॲट ज्यूज, लुक ॲट मारवाडीज, लुक ॲट जैन पीपल. त्यांच्या घरातनं जेव्हा एक बिझनेस सुरू होतो 90% to 80% दरम्यान सक्सेस रेट असतो. का असतो? दोनच गोष्टींचा डिफरन्स आहे. नॉट फॉर्मल, बट दे गेट द इन्फॉर्मल एज्युकेशन सिस्टीम. थ्रू यू पुणे युनिव्हर्सिटी इज गोइंग टू गिव्ह फॉर्मल एज्युकेशन. इन्फॉर्मल एज्युकेशन सिस्टीममध्ये एखादा पॉईंट सुटू शकतो, फॉर्मल एज्युकेशन सिस्टीममध्ये सुटणार नाही. सर जसे बोलले की ऑलिम्पियाड इज जस्ट अ बिगिनिंग. आफ्टर दॅट देर विल बी अ प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर युअर स्टुडंट्स अँड इवन यू. सो फॉर्मल एज्युकेशन सिस्टीम, त्या मुलांना ते मिळतं घरामध्ये इन्फॉर्मल फॉर्ममध्ये. अँड सेकंड, देअर पॅरेंट्स अँड देअर कम्युनिटीज आर रेडी टू ॲक्सेप्ट द फेल्युअर्स. तुम्ही कुठल्याही कम्युनिटीजमध्ये तशा बघा, 10 फेल्युअर्स जरी आले तरी त्यांचं एक वाक्य असतं, धंदे में चलता है नीचे ऊपर, धंदे में चलता है. आणि त्यावेळेला सुद्धा त्यांचे नातेवाईक लोन देतात. घरचे तर सोडा, नातेवाईक लोन देतात. हे मी बघितलंय. आपल्याला वाटतं, माझे एक मेंटॉर आहेत, ते खूप छान बोलतात. म्हणजे ते स्टेटमेंट एका सिरीजमधनं आहे, कोरियन सिरीज आहे. ते म्हणतात की इफ यू आर सक्सेसफुल ॲज अ स्टार्टअप फाउंडर और CEO ना, यू आर अ सक्सेसफुल CEO. बट इफ यू फेल, as money is involved, you will be called fraud, because your character, your integrity, everything on stake when you do this. आणि त्याच वेळेला जगणं घडतं. मी तर नेहमी म्हणतो, तुम्हाला जर इथून मी 100 मीटर या रोडवर चालायला लावलं तर तुम्ही कधी तिकडे गेलायत, खाली काय काय आलं काही कळणार नाही. आणि तेच 10 मजली बिल्डिंगच्या पॅराफिट वॉलवर 100 मीटर नाही 10 मीटर चालायला सांगितलं, जेव्हा एव्हरीथिंग इज ऑन स्टेक, यू बिकम सो अवेअर. एक एक पाऊल हे करतो. सो लेट्स गो देअर, हॅव एव्हरीथिंग ऑन स्टेक, बिकॉज दॅट्स लाईफ. नाहीतर लाईफ नाही आहे. तुम्ही जिवंत नाही आहात, मी पण नाही आहे. आपण कधीतरी जिवंत होतो काही मोमेंट्स ना, अदरवाईज वी आर जस्ट रिपीटिंग द सायकल. वी आर जस्ट रिपीटिंग द सायकल, नथिंग एल्स. आणि लाईफ इज अ मिस्ट्री टू बी लिव्ड, इट इज नॉट अ पझल टू बी सॉल्व्ड. मला हे स्टेटमेंट खूप आवडतं. वन डे ॲट अ टाइम ना, वन डे ॲट अ टाइम. हू नोज काय होणार आहे उद्या. ते मूवीज बघायला खूप छान वाटतं, आपल्यासाठी नाही आहे म्हणते. नाही, अरे प्रत्येक जण आपण ते जगतोय. फक्त तो बघण्याचा अप्रोच, ॲटिट्यूड बदलला की गोष्टी सिम्पल होतात. देर आर 6 स्टेप्स इन्वॉल्ड इन स्टार्टअप विच वी आर गोइंग टू टीच थ्रू द रेकॉर्डेड अँड फ्यू लाईव्ह लेक्चर्स. फर्स्ट इज आयडिया क्रिएशन, टीम क्रिएशन. आयडिया आणि टीम एकदाच का क्रिएट करायची, अगदी फर्स्ट अवेअरनेस कॅम्पमध्येच आपण ते करून घ्यायची. कारण मुलांना जेव्हा स्वतःची आयडिया क्रिएट होते, एक वेबसाईट पेज बिल्ट होतं, त्यांचं एक ID बिल्ट होतो की आय एम द CEO, आय एम द CMO, आय एम द CFO ऑफ दिस कंपनी, दिस इज माय वेबसाईट, दिस इज माय कंपनी नेम. ते आपलं बाळ असल्यासारखं वाटायला लागतं. लिटरली यू फील लाईक दॅट. अँड सेकंड थिंग, इफ दे आर इन टीम, टीम ही 2 ते 4 लोकांची असावी. सो कुणाशी ते टीम करणार, मित्रांसोबत, मैत्रिणींसोबत. सो दॅट विल गिव्ह देम अ मोमेंटम. एक जण शांत झाला, दुसरा म्हणतो अरे नाही करूयात, they will decide a time. So automatically that gives a momentum. And once you give that momentum, and after that all these 6 steps, idea, team creation, everything will be taught. But the next 2 steps are very, I would say, tricky, not hard. Creation of MVP or prototype. म्हणजे मला जे करायचं आहे त्याला मला एका प्रोटोटाईप फॉर्म मध्ये बनवायचं आहे. That can be created just by drawing. त्याच्यासाठी काहीतरी इंडस्ट्रीज जाऊन मोठं बनवायचं नाही, because they are not building companies, they are just rehearsing it. So MVP, minimum viable product or prototype building with the 3rd lecture. 4th will be business model. मी म्हणतो इथे सगळे बिझनेसेस फेल होतात बिझनेस मॉडेल. बिझनेस मॉडेलमध्ये तुम्हाला माहिती आहे अमेझॉन कंपनीचा पूर्ण रेव्हेन्यू अमेझॉनचं जे पोर्टल आहे त्याच्यावरनं नाही येत, वेगळ्याच कंपनीजमधनं येतं. 65% AWS मधनं येतं, दुसऱ्या काही कंपनीजमधनं. ते आय थिंक 5 to 6% करतं. पण AWS हे सगळं बिल्ड त्यांनी केलं अमेझॉनवर. सो देअर बिझनेस मॉडेल इज नॉट व्हॉट दे आर सेलिंग यू. तुम्हाला एक प्रोडक्ट इथे पाठवून एवढ्या स्वस्तामध्ये मध्ये काही मार्जिन न ठेवता, डिलिव्हरी जवळजवळ नेग्लिजेबल चार्जेसमध्ये देऊन तो माणूस तिथून काय कमवतोय, काहीच नाही. तुमचा जगण्याचा पॅटर्न त्याने शोधला, तुमचा डेटा घेतला आणि त्याच्यावर त्याने दुसऱ्या गोष्टी बिल्ड केल्या. सो ॲक्च्युअल बिझनेस मॉडेल इज डिफरंट. तुम्हाला फ्रीमध्ये फेसबुक, फ्रीमध्ये इंस्टाग्राम, फ्रीमध्ये व्हॉट्सअप देऊन फेसबुकचा मार्क झकरबर्ग जगातला 5वा 7वा श्रीमंत माणूस कसा बनू शकतो, बिकॉज हिज बिझनेस मॉडेल इज नॉट
सेलिंग यू समथिंग. सुरुवातीला आपल्याला फेसबुकला ॲड सुद्धा नव्हत्या. किती वर्षापर्यंत? कोविडमध्ये फर्स्ट टाइम ॲड यायला लागल्यात फेसबुकला, इफ यू रिमेंबर. तर तिथून त्यांचा रेव्हेन्यू सुरू झाला. इनिशियल 10 years दे वर जस्ट बिल्डिंग इट. त्याच्यामुळे स्टार्टअप ऑर एनिथिंग टू बिल्ड इट टेक्स टाइम. आणि त्या टाइममध्ये तो मुलगा त्या रेसमध्ये, त्या जर्नीमध्ये टिकून राहावा, हे काम तुम्ही लोक करणार आहात, पुणे विद्यापीठ करणार आहे. सो दॅट कन्सिस्टन्सी. सगळ्यांना वाटतं की किराणा दुकानासारखं 100चा माल टाकला आणि 150 निघेल. दॅट्स नॉट बिझनेस, दॅट्स नॉट स्टार्टअप. You create value over the time. When you go into the journey with that idea, with that team changes over the time, idea changes, you just go into the market and you understand, okay, हे वर्क होत नाही, असं होईल, असं वर्क होणार नाही, तसं होईल, तसं होईल. Initially we started with going to the colleges teaching. Initially we started with UPSC basically. Then UPSC wasn't working, or I was not satisfied की सगळ्या मुलांना आपण IAS होईल म्हणतोय आणि सगळ्यांवर विश्वास ते ठेवून येत आहेत बिचारे. So we started teaching them how to बी क्रिएटिव्ह अँड बिल्ड अ बिझनेस ऑर प्रोफेशन अराउंड इट. त्याला स्टार्टअप म्हणतात हे सुद्धा मला माहित नव्हतं. बिकॉज दॅट्स वॉट आय वॉज सर्चिंग फॉर माय सेल्फ. आय स्टार्टेड इट. ते वर्कआउट झालं आणि काही इंजिनिअरिंग कॉलेजेसनी मला 1000 पर स्टुडंट देऊन 400 विद्यार्थ्यांचा एक वर्कशॉप दिला. म्हटलं इट इज गुड. माझ्या काही मित्रांना 4 लाख पॅकेज नव्हतं त्यावेळेला 2014-15 मध्ये. म्हटलं इट इज गुड. यू हॅव टू जस्ट क्रिएट व्हॅल्यू, ॲड व्हॅल्यू, ॲड व्हॅल्यू. तिथून ते क्रिएट झालं. देन अंडरस्टूड की कॉलेजेसमध्ये जाऊन जेव्हा करतो, सेमिस्टर येतात, मुलं गायब होतात, आयडिया क्रिएट होतात, कंपनीज बिल्ड होत नाहीत. तर मग एक मोठा डिसिजन घेतला की लेट्स क्रिएट अ युनिव्हर्सिटी वेअर पीपल कम विदाउट आयडिया, विदाउट ड्रीम, दे वर्क देअर. आणि तुमच्या बाजूला प्रत्येक जण जे करतोय तसं जर तुम्ही जगायला लागलात ना इकोसिस्टममध्ये, तुम्हाला पण आयडिया सुचते. आज नाही, फर्स्ट इयर नाही, सेकंड इयर सुचेल, थर्ड इयर सुचेल. त्यावेळेस ते ज्यांच्याकडे आयडिया आहे त्यांच्यासोबत बसतील, बिझनेस शिकतील. बिकॉज यू लर्न बिझनेस बाय डुईंग द बिझनेस. तो एक कॅम्पस असा असू शकतो ज्याच्यामध्ये सगळेजण कंपनीज बिल्ड करतायत, एकमेकांना मदत करतायत. तो याचा CEO आहे तर इकडे CMO म्हणून काम करतोय. एकच कंपनी आहे पण वेगवेगळ्या, त्याच्या आयडियावर तो त्याला मदत करतोय. त्याच्या इट बिल्ड्स पीपल. यू लर्न कम्युनिकेशन, यू लर्न टीम बिल्डिंग. दिस इज ऍक्च्युअली हॅज टू बी टॉट बाय लिव्हिंग इट. ते जगल्यानंतर कळतं. दॅट्स वाय वी कॉल लाईफ एज्युकेशन. नोबडी कॅन टीच एनिथिंग, ओनली लाईफ कॅन टीच यू, अँड दॅट इज एक्झिस्टन्शियल लर्निंग. मी लाईफमध्ये गेलो आणि काहीतरी घडलं आणि शॉक बसला आणि दुसऱ्या दिवशी मी ट्रान्सफॉर्म होतो. त्याचं बेस्ट उदाहरण, लहानपणी आपल्याला लहान मुलांना आपण सांगत असतो हे पोळेल पोळेल, किंवा आपल्या आईने कधी सांगितलं असेल हे पोळेल बेटा, हात नको लावू, नको लावू, कंटाळते आई, लाव एकदाचा. आपण लावतो आणि आयुष्यभरासाठी शिकतो. दॅट इज एज्युकेशन फॉर मी. फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट Z जेव्हा तो निघेल ना झेडला, ही शुड बी अ ट्रान्सफॉर्म बी. दॅट्स एज्युकेशन. आणि हे आत्ता ती वेळ आलेली आहे. बिकॉज इनिशियली चालून जायचं. मी ऐकतो की आम्ही 10वी पास झालो आणि लोकांनी आम्हाला पकडून घेऊन जॉब दिला. अशी वेळ होती. हो ना आप्पा? अशी वेळ होती. आमच्या आप्पांना तसाच जॉब देण्यात आला. ही इज माय पार्टनर. सो अशीही वेळ होती. आणि आज अशी वेळ आहे की 90 कोटी लोकांना 27 लाख पर इयर असणाऱ्या इकॉनॉमीमध्ये जॉब कसा देणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सो स्टार्टअप इज द आन्सर. सो आयडिया क्रिएशन, टीम क्रिएशन, MVP, त्याच्यानंतर बिझनेस मॉडेल. सो बिझनेस मॉडेल क्रिएशन हॅपन्स ओव्हर द टाइम. 1 year, 2 year, 3 year, 5 year जर्नी. अँड यू रिअलाइज, तुम्ही जेव्हा एखाद्या गोष्टीत आतमध्ये जाता ना, यू रिअलाइज ओके दिस इज द प्रॉब्लेम. सुरुवातीला तुम्हाला वाटतो, पण तुम्ही आतमध्ये गेल्यावर तुम्हाला कळते की इथे नाही, इथे अपॉर्च्युनिटी आहे, इथे नाही असं. मग त्या गोष्टीच्या अराउंड मनी कसा बिल्ड होईल ते तुम्ही ओव्हर द टाइम, सिस्टीम टीचेस यू, लाईफ टीचेस यू, मार्केट टीचेस यू. ते आपण जायलाच रेडी नाही आहे. वी आर नॉट रेडी टू डू दॅट जर्नी, अँड दॅट इज द प्रॉब्लेम. सो 2 steps. त्याच्यानंतर येतं मार्केटिंग अँड सेल्स. आणि आपल्याला मार्केटिंग आणि सेल्स मधला, काही लोकांना तर दोघांमधलाच डिफरन्स कळत नाही. आणि आपल्याला मार्केटिंग म्हणजे वाटतं सोशल मीडियावर काहीतरी टाकून देणं, टीव्हीला काहीतरी ऍड लावणं. इट्स नॉट मार्केटिंग, इट्स ऑल अबाउट ब्रँड पोझिशनिंग. हा एक फोन आहे, तुम्हाला माहिती आहे हा फोन कुठे बनतो? ॲपल चायनामध्ये बनतो. आणि आपल्याला तर चायनाचा माल वापरायचा नाही आहे, चायना मेड, तरी आपण वापरतोय. हा फोन कितीमध्ये बनतो चायनामध्ये माहिती आहे? प्लस मार्केटिंग, त्याचा पूर्ण खर्च बनवून मार्केट करण्याचा खर्च $5. आणि आपण विकत घेतो $60 to $90 दरम्यान. वेगवेगळे जे मॉडेल्स येतात, जस्ट इमॅजिन काय करतायत. बट दिस इज नॉट अ फोन, इट इज नॉट जस्ट अ मोबाईल, इट इज अन ॲक्सेसरी फॉर अस. आपण गळ्यात काहीतरी घातल्यासारखं, हातात काहीतरी घातल्यासारखं मिरवतो याला. बिकॉज दे हॅव क्रिएटेड दॅट, इट इज अ स्टेटस सिम्बॉल, अँड दे हॅव क्रिएटेड अ स्पेस इन युअर माइंड. दे हॅव पोझिशन देअर सेल्फ. दिस इज द ब्रँड पोझिशनिंग, दिस इज द मार्केटिंग. तुम्हाला ते ब्रँड पोझिशन कसं करताय ते ज्या दिवशी कळायला लागतं, त्याला वेळ लागतो. तुम्हालाच अंडरस्टँड व्हायला वेळ लागतो, लोकांना पोहोचायला वेळ लागतो. ती जर्नी करायला आपण रेडी नाही. द प्रॉब्लेम इज दॅट की मला ते इमिडिएट पाहिजे. मग करा 45 वर्ष एम्प्लॉई जर्नी. 10 वर्षे ती जर्नी करून तुम्ही फ्री व्हाल, नेक्स्ट जनरेशन फ्री होतील. आणि आणि लाईफ ना
त्याच दिवशी सुरू होतं ज्या दिवशी यू हॅव ऑल द फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स, टू लिव्ह लाईफ ऑन युअर ओन टर्म्स, अँड देन यू फेल ऑर यू गेट सक्सेस, इट डझंट मॅटर. कारण मी सांगू, आपली मुलं, आपली मुलांची मुलं 2-3 जनरेशन नंतर आपले फोटोसुद्धा घरात राहणार नाहीत. आपण ज्या घरात राहतोय त्या घरात कोण राहील आपल्याला माहिती नाही आहे, कुणी लक्षात नाही ठेवत. मला एक स्टोरी खूप चांगली आठवते, कुठे वाचली होती आता आठवत नाही. एक सम्राट मरतो, सम्राट म्हणजे राजांचा राजा ना, आणि असं आपल्या हिंदू याच्या लिटरेचरमध्ये आहे की जेव्हा एखादा सम्राट मरतो त्याला एक कैलासपेक्षाही मोठा पर्वत आहे, तो सोन्याचा आहे, तो महामेरू कुठला तरी, आणि त्याच्यावर सोन्याच्या याच्यावर त्याचं नाव लिहिलं जातं. तर त्या लाईनमध्ये तो लागलेला असतो स्वर्गाच्या, आणि सम्राट जातो आणि तिथे 2 द्वारपाल थांबलेले असतात. सम्राटाला ते लगेच मध्ये जायला सांगतात. ते म्हणतात, अरे तू ओळखलं नाही का, मी सम्राट आहे, मला ह्या लाईनमध्ये नाही, आधी नाव लिहायला पाठव, मी सम्राट आहे ना. ते दोघेही हसतात आणि त्याला एक जण घेऊन जातो. तो विचारतो, का हसतोय तू? ते म्हणजे समजेल तुम्हाला तिथे. तो तिकडेच त्याला सोडून येतो आणि तो परत आपला द्वारपाल येऊन थांबतो. तो सम्राट खाली मान घालून परत जात असतो. ते द्वारपाल विचारतात, काय झालं, एवढी नाराज दिसताय का? ते म्हणे, आता मला कळालं की तू का हसलास, कारण त्या सोन्याच्या पर्वतावर जो कैलासापेक्षाही मोठा आहे, एवढी नावं लिहिलेली आहेत माझ्या आधी की तिथे माझं नाव लिहायला जागाच नाही. मी तिथे माझं नाव एकाच प्रकारे लिहू शकतो, एकाचं नाव पुसून, पण मी ते केलं तर मला कळालं की माझंही कधीतरी कुणीतरी पुसून लिहून जाणार आहे, त्याच्यामुळे लिहिण्यात काहीच अर्थ नाही. सो दिस लाईफ इज सो स्मॉल, आणि आपण त्याला खूप सिरियसली घेतो असं नाही वाटत? आपण कितीतरी सूर्यमाला आहेत, म्हणजे कितीतरी सोलार सिस्टीम्स आहेत, त्याच्यापैकी एक सोलार सिस्टीम आपली, त्याच्यात कितीतरी ग्रह आहेत, त्याच्यातला एक छोटासा ग्रह, त्या ग्रहावर कित्येक देश, त्याच्यातला एक देश, त्याच्यात एक कुठलं तरी शहर, त्या शहरामधले कुठली तरी कॉलनी, त्या फ्लॅट सिस्टीममध्ये आपल्याला न ओळखणाऱ्या लोकांसोबत कुठल्या तरी डबक्यात 2 BHK 3 BHK मध्ये आपण राहतोय, आणि आपण म्हणतोय आपण जग बदलून, आपण हे करून ते करू, आपण हे करू. इट्स स्टुपिडिटी, इट्स स्टुपिडिटी. वेन यू रीड फिलॉसॉफी ना, हे मिनिंग निघून जातं, आणि वेन यू बिकम झिरो हे सगळ्यांपासून, देन ॲक्च्युअल मिनिंग स्टार्ट्स. Then actual meaning starts, and every one of us have our own meaning, our own interpretation of life. आपल्याला ज्या दिवशी कळतं की लाईफ मिनिंगलेस आहे ना, त्याच दिवशी कळतं की आय एम द वन हु इज गोइंग टू डिसाइड ऑर गिव्ह मिनिंग टू माय जर्नी. आणि ती जर्नी इंटरेस्टिंग व्हायला पाहिजे. एंड काय होईल मला माहिती नाही आहे, अँड दॅट जर्नी गिव्स मी प्लेजर. हे ऐकताना तुम्हाला मजा येते का मी जे सांगतोय ते? जस्ट इमॅजिन, हे जगताना मला किती मजा आली असेल. बट इट इज अ हॉरिबल स्ट्रगल, आय विल टेल यू. इट इज अ स्ट्रगल. बट स्ट्रगल नसेल ना तर मग ते रोडवरनं चालल्यासारखं आहे, पॅराफिट वॉलवरनं नाही. पॅराफिट वॉलवर रिस्क आहे म्हणून लाईफ आहे. तुम्ही जस्ट इमॅजिन करा, आपण ते रोलर कोस्टर असतात, सगळ्यांना रोलर कोस्टर माहित नाही, आपण गावाकडनं आलेलो लोक आहोत, आपण सूटबूट जरी घातले तरी आपण तिथले जाऊ. मी नेहमी माझ्या मित्रांना म्हणतो, पुणे युनिव्हर्सिटीत पुण्याचा विद्यार्थी सापडत नाही. हे सगळे सोलापूर, नांदेड, उस्मानाबाद, इकडे तिकडे कोल्हापूरचे विद्यार्थी आहेत. कारण आमच्यासाठी US UK म्हणजे पुणे मुंबई, यांच्यासाठी US UK म्हणजे ते, तिथे जाऊन ते हे रडगडानं करत असतील, आपण येऊन हे इथे हेच करतोय की आपल्याला आणखी पुढे जायचं. बट इट्स नॉट अबाउट दॅट. पण जस्ट इमॅजिन करा की त्या रोलर कोस्टर नाही, आपण आकाश पाळण्यात तर सगळे बसलोय. आकाश पाळण्यात आपण बसतो तेव्हा भीती वाटते, वर जातो तेव्हा पोटात गोळा येतो, खाली येताना तर विचारू नका, भीत असतो, ओरडत असतो, सगळं होत असतं. बट आफ्टर फ्यू राऊंड्स वी कम डाऊन. पण नंतर जेव्हा आपण सांगतो एखाद्याला जर्नी, ती भीती नसते, ती एक्साइटमेंट असते, बिकॉज दॅट गिव्स दॅट थ्रिल, दॅट्स लाईफ. पण जस्ट इमॅजिन करा, तो रोलर कोस्टर किंवा ती आकाशपाळणा असा फिरण्याऐवजी असा फिरतोय ट्रेनसारखा. इज इट थ्रिल? नो, दॅट्स लाईफ. लाईफचं मिनिंग तुम्ही काय करताय आणि कसं करताय ना, याच्यामध्ये खूप डिसाईड होतं. दॅट्स वाय इट इज अन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर ऑल ऑफ यू. हे जे 6 लेक्चर्स आहेत, त्याच्यानंतर 6वं लेक्चर असेल मार्केटिंग सेल्स नंतर, पिच क्रिएशन अँड प्रेझेंटेशन. आणि त्या पिच क्रिएशन आणि प्रेझेंटेशनपर्यंत पूर्ण हँड होल्डिंग पुणे विद्यापीठ आणि आम्ही करतो एकत्र. त्याचा टाईम शेड्यूल वगैरे गोलार सर तुम्हाला सांगतीलच. नॉर्मली डेट्स असतील 21 आणि 24ला अवेअरनेस सेशन या महिन्याच्या, आणि नेक्स्ट मंथच्या 7th आणि 11thला लाईव्ह लेक्चर्स, आणि त्याच्या आधी दोन्ही लेक्चर्सच्या आधी काही रेकॉर्डेड लेक्चर्स मुलांना देण्यात येतील. कारण रेकॉर्डेड लेक्चर्सवर माझा विश्वास नाही आहे, कारण रेकॉर्डेड लेक्चर्स जेव्हा देतो मला माहिती आहे की एक लेक्चर माझ्याजवळ कित्येक दिवस असणार आहे, आय डोंट गेट फोकस्ड. पण जेव्हा येते लेक्चर मला आयुष्यात एकदाच बघायला मिळणार आहे माहिती असतं, आपला फोकस टाइम वाढतो. स्केअरसिटी क्रिएट केली की गोष्ट विकते. म्हणून ॲपलचे फोन लोक लाईन लावून घेतात, कारण त्यांनी प्रोडक्शनच कमी करतात. आपल्याला वाटतं की अरे लोक येत आहेत, विका विका विका. आमच्याकडे औरंगाबादला मी क्लास घ्यायचो, तिथे आमच्या क्लासच्या खाली ना काहीतरी भजेवाल्याचं नाव होतं, खूप फेमस भजेवाला आहे, जे टॉवरला, कुणाला माहिती असेल नाव, उस्मान भजीवाला म्हणून एक. तो संध्याकाळी, तो आळशी आहे म्हणून संध्याकाळी 3 तास उघडतो, तो सकाळी उघडत नाही. त्याच्याकडे एवढी लाईन लागलेली असते,
त्याची भजी चांगली आहे पण एवढी स्पेशल नाही आहेत की लाईन लागेल पण तो 2-3 तासच उघडतो म्हणून. त्याच्यामुळे स्केअरसिटी असते ना तेव्हाच ती कळते. त्याच्यामुळे हे जे काही घडतंय हे मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स अंडरस्टँडिंग ऑफ लाईफ अँड फिलॉसॉफी विच स्टुडंट्स विल गेट थ्रू दिस जर्नी. आणि ही जर्नी त्यांना एकदा दिली ना यावेळेस त्यांच्या आयडियाज क्रिएट करतोय आपण. आणि ज्या चांगल्या आयडिया असतील त्यांना हँड होल्डिंग पुणे विद्यापीठ पूर्ण वर्षभर देणार आहे. ॲट द एंड मे बी याच्यामध्ये काही लोकांना इन्व्हेस्टर मिळतील किंवा वर्षभराची जर्नी केल्यानंतर मिळेल. पण तुमच्या कॉलेजमधनं तुम्ही 10 आयडिया क्रिएट केल्या आणि एक आयडिया फायनलमध्ये जरी येऊन गेली ना इन्व्हेस्टमेंट नाही भेटली पुढच्या वर्षी त्या मुलाला बघून त्याचे मित्र त्याच्या वरच्या बॅचेस खालच्या बॅचेस सगळे एनरोल तरी करतील. आणि मी तुम्हाला सांगू मला एक माझा मित्र म्हणतो की अरे फक्त ड्रॉपआउट्स स्टार्टअप्स करतात तू विद्यापीठ काढून कसा स्टार्टअप शिकवणार. मी म्हटलं प्रॉब्लेम तो नाही आहे विद्यापीठाचा किंवा एज्युकेशनचा प्रॉब्लेम नाही आहे. त्या मुलांना त्या ड्रॉपआउट्स मुलं जे शोधतायत ते एज्युकेशन सिस्टीममध्ये भेटत नाही आहे म्हणून ते ड्रॉपआउट करतायत. मला असं कॉलेज अशी विद्यापीठ काढायचे जे या ड्रॉपआउट जे शोधतायत ते तिथे मिळेल. सो हा ड्रॉपआउटचा वर्ग आत्ता आपल्या कॉलेजेसमध्ये मुलं सिरियसली लेक्चर करत नाही. ती रियालिटी ॲक्सेप्ट करा कारण त्यांना इंटरनेटवर यूट्यूबवर सगळं मिळून जाते. आणि आता ChatGPTच्या जगात तर तुम्ही काही विचारा तो सेकंदाला तुमच्यापेक्षा बेटर उत्तर देईल. पण त्याला हे ॲटमॉस्फिअर दिलं ना ते ड्रॉपआउटवालं तर तुमचे सेंटर्स मी तुम्हाला सांगतोय मुलं लेक्चर्स न करता इन्क्युबेशन सेंटरमध्ये पडून राहतात बिकॉज दे गेट दॅट एनर्जी दॅट वाईब व्हॉट दे आर लुकिंग फॉर. सो मी एक शेवटचं सांगून इथे संपवतो. लातूर पॅटर्न सगळ्यांना माहिती आहे तुम्हाला. लातूर पॅटर्न वॉज क्रिएटेड बाय अ सिंगल पर्सन. शाहू कॉलेज त्याचे प्राचार्य एक आले पत्र्यामध्ये कॉलेज सुरू होतं. ते कॉलेज एका माणसाने डेडिकेटेडली चालवलं सिस्टीम्स लावल्या लोकांना प्रॉपरली डेव्हलप केलं. आज त्या एका व्यक्तीमुळे अख्ख्या शहराची एज्युकेशन सिस्टीम बदलून गेलेली आहे. लातूर पॅटर्न इज फेमस फॉर एव्हरीथिंग नाव अँड इट इज अ गुड एज्युकेशन सिस्टीम ओव्हरऑल. तिथून IIT मेडिकलचा सगळ्यात चांगला रिझल्ट लागतो. आमचा नांदेड त्याच्यामुळे इन्फ्लुएन्स होऊन नांदेडची पण चांगली झाली. सो आपण नेहमी ऐकतो एका गावात ना एक पूर्वीच्या काळी एक शिक्षक आले किंवा एक मुख्याध्यापक आले आणि शाळा बदलली अख्खं गाव बदललं. पूर्वीच्या काळी आपण ऐकतो की कुठेतरी एक कॉलेजला एक प्रिन्सिपल आले म्हणून आमचं कॉलेज असं आहे. माझ्या लॉ कॉलेजविषयी सांगतात की अरे ते नारायणराव जे प्रिन्सिपल होते ना त्यांच्यामुळे तुमचं कॉलेज आलं की तुमच्या या पुणे मुंबई सोडून त्या रिजनमध्ये एकच लॉ कॉलेज होतं त्यांनी आणलं आणि खूप चांगलं चालवलं म्हणून एवढे वकील इथे झाले. सो जस्ट 2 मिनिट्स मॅम. तर तुम्ही ते वाघमारे सर तुमच्या कॉलेजसाठी होऊ शकता. प्लस you can have the equity in all those startups and you can start a new life using this opportunity. Thank you for your time and for any questions you can ask Golar sir, they will guide you.